Hello friends, welcome to the class. My name is Rushikesh sir and I am going to teach you English for a scholarship exam. And in the scholarship exam, the subject English is very important and which has 25 questions in your paper and there will be 2 marks for each question. So there will be total 50 marks for English. Okay. Okay. So let's start with our first topic or first lesson and that is vocabulary. Okay. Vocabulary is our first chapter or first lesson of English. So tell me what is vocabulary? Okay, so I will tell you what is vocabulary. Vocabulary means in Marathi we call it शब्द संग्रह. In Marathi we call it शब्द संग्रह. Vocabulary ला मराठीमध्ये शब्द संग्रह असे म्हणतात. मग what is शब्द संग्रह? So collection of words are called vocabulary. So there will be some kinds of collection of words and in that vocabulary our first subtopic under vocabulary chapter will be synonyms. We are going to discuss about synonyms. So as I said, synonyms, our first topic under vocabulary is synonyms. Synonyms means what? As I have written here, synonyms means two or more words having same meaning. Okay, two or more words having same meaning, equal meaning, those words are called synonyms to each other. Happy means anandi, so another word will have the same meaning, happy. So let's have some examples. So I have written here some examples. We will see one by one their meanings and how they are same in the meaning with each other. Okay, so first example is big. Okay, there is a word big and I have given here a sign that is equal sign of equal. Why? Because both the word have equal meaning, same meaning, so I have written here sign of equal. Then see the first example. Big. Big means what? मोठा. लार्ज मीन्स ऑल्सो मोठा. ठीक आहे, बिगचा अर्थ सुद्धा मोठा होतो आणि लार्ज या शब्दाचा अर्थ सुद्धा मोठा असा होतो. देन the word is second example. See here, second example, fast, and the equal meaning of word for fast is rapid or quick. Rapid or quick. So by second example we can see that for one word there could be more than one words for same meaning. ओके, एका शब्दासाठी अनेक समानार्थी शब्द म्हणजे सिनोनिम्स असू शकतात. जसे की इथे लिहिलंय फास्ट, फास्ट साठी रॅपिड हा सुद्धा सिनोनिम आहे आणि क्विक हा सुद्धा सिनोनिम आहे आणि तिघांचा अर्थ सेम असतो. वर्ड्स विथ सेम मिनिंग, सिनोनिम्स. ओके, देन थर्ड एक्झाम्पल, स्टार्ट. स्टार्टचं काय आहे सिनोनिम? तर बिगिन. स्टार्ट मीन्स सुरू करणे, बिगिन मीन्स ऑल्सो सुरू करणे. नेक्स्ट एंड. एंडचं सिनोनिम काय आहे बघा सगळ्यांनी? फिनिश. एंड मीन्स संपणे, फिनिश मीन्स ऑल्सो संपणे. नेक्स्ट इज सायलेंट अँड सिनोनिम फॉर सायलेंट इज क्वाईट. सायलेंट म्हणजे शांत आणि क्वाईट म्हणजे सुद्धा शांतच. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे स्मॉल, टायनी. स्मॉल मीन्स छोटा, टायनी मीन्स ऑल्सो छोटा. देन देर इज अ word humble. Okay, there is a word humble and for humble there is a synonym that is polite. So there are words having same meaning. Okay, and remember the thing that one word could have more than one synonyms. There will be, okay, as like happy. Happy means काय असतं बरं? आनंदी. आणि त्याच्या समोर बघा तुम्ही सगळ्यांनी की हॅपीला आता आपण किती एकापेक्षा जास्त सिनोनिम सांगू शकतो, सारख्या अर्थाचे शब्द सांगू शकतो. हॅपी म्हणजे काय असतं? आनंदी असणे. जॉयफुल मीन्स ऑल्सो आनंदी. त्याच्यानंतर ग्लॅड म्हणजे सुद्धा आनंदी. त्याच्यानंतर ब्लेस्ड म्हणजे सुद्धा आनंदी. त्याच्यानंतर चिअरफुल म्हणजे सुद्धा आनंदी. डिलाइटफुल म्हणजे सुद्धा आनंदी. ओके, सो फॉर हॅपी देर आर मोर दॅन 2 synonyms. So for lots of word in English language there could be more than 2 synonyms. So what is vocabulary? Vocabulary is a group of words or collection of words. You gather words to improve your language. So this chapter vocabulary is just not related or limited to your exam and marks. It is related also to your daily life, your effective communication and indirectly to your personality development. So look at this chapter that way to improve your personality.
मार्क तर घ्यायचेच आहेत आपल्याला एक्झाममध्ये या चॅप्टरचा अभ्यास करून, पण आपल्याला बेटर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन कसं करता येईल त्या पर्स्पेक्टिव्हने सुद्धा आपण या चॅप्टरकडे बघितलं पाहिजे. या चॅप्टरमध्ये जे काही सगळे सब टॉपिक असणार आहेत त्या सब टॉपिकचा जर तुम्ही चांगला जास्तीत जास्त अभ्यास केला, जास्तीत जास्त कलेक्शन केलंय वर्डचं, म्हणजे काय तुमच्याकडे खूप जास्त शब्द असणार आहेत आणि तुम्हाला तुमचं म्हणणं कमी शब्दात जास्त मांडता येणार आहे. त्यालाच आपण इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन असं बोलत असतो. ओके, सो लेट्स हॅव सम मोर examples of synonyms. So next example of synonym is wealthy, rich. Wealthy means श्रीमंत, rich means also श्रीमंत. ओके, नेक्स्ट काइंड. काइंड म्हणजे काय असतं, दयाळू. अँड ऑल्सो जनरस मीन्स ऑल्सो काय, दयाळू, जो सगळ्यांची मदत करतो. ओके, गुड हार्टेड पीपल्स, काइंड, जेनरस. नेक्स्ट हॅपी, ॲज आय सेड, हॅपी, जॉयफुल. ओके, हॅपीचा अर्थ पण काय असतो, आनंदी, आणि जॉयफुलचा अर्थ सुद्धा आनंदी. आणि याला सिनॉनिम्स आपण अजून काय बोललो हॅपीला, तर ग्लॅड, ब्लेस्ड, चेअरफुल, डिलाइट, हे सगळे काय आहेत तर हॅपीचे सिनॉनिम असणार आहेत. ओके, सो ट्राय टू रिमेंबर मोर दॅन वन सिनॉनिम फॉर इच वर्ड. नेक्स्ट प्रिटी, प्रिटी, ब्युटिफुल. ओके, प्रिटी, ब्युटिफुल, दीज आर सिनॉनिम्स. बोथ हॅव सेम मिनिंग, दॅट इज सुंदर असणे. प्रिटी म्हणजे सुद्धा सुंदर आणि ब्युटिफुल म्हणजे सुद्धा सुंदर. नेक्स्ट आहे डिफिकल्ट. डिफिकल्ट, हार्ड. दिस वन इज इझी. डिफिकल्ट, हार्ड, दिस इज easy to remember. Okay, next famous. Famous means what, well known. Synonym for famous is well known, who is known by everyone, who is known to everyone, that is well known or famous. Both have same meaning. Okay, you can use both the word at same place in the sentence or while talking. Next, careful. Careful, who is alert, who is alert about everything. And then cautious. Careful, cautious, both are the synonyms to each other. Next synonym is dangerous and risky. Dangerous and risky. Dangerous and risky both have same meaning. Okay, next is very simple, right, correct. Right and correct. Next, assist. Okay, assist, help. Assist, help, to do help in someone in their work. Next, calm, peaceful. काम मीन्स व्हॉट, शांत, आणि पीसफुल म्हणजे सुद्धा शांतच होतं. ओके, हे लक्षात ठेवायचे सगळे. नेक्स्ट टू आहेत बघा, डिस्कवर, फाइंड. डिस्कवर म्हणजे शोधणे, फाइंड म्हणजे सुद्धा शोधणेच होतं. नेक्स्ट, इनफ, सफिशियंट. ओके, इनफ, सफिशियंट, हे काय आहेत तर सगळे ऑल दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ सिनोनिम. ओके, आता तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये जेवढे काही आपण एक्झाम्पल दिलेले आहेत, सिनॉनिम मीन्स व्हॉट, तुम्हाला इथे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे मी एका सेंटेन्समध्ये, एकदम इझी वेने आपण समजून सांगितलेलं आहे की व्हॉट इज सिनॉनिम्स. आणि इन ब्रॅकेट आय हॅव ऑल्सो रिटन हिअर वर्ड्स विथ सेम मिनिंग. सिम्पल, जस्ट रिमेंबर अबाउट सिनॉनिम is words with same meaning. Okay, so this is a very easy topic and easy to understand. You just have to remember more and more maximum pair of synonyms. Okay, so I will provide you some uh, some more examples in next slide, and you have to remember all those examples in your mind, and also you have to write those examples in your notebook. Okay, so this was our first chapter, sorry, this was our first subtopic under first lesson, vocabulary, and we have discussed lot about this synonym and what काय करायचे तुम्हाला सिनॉनिम या चॅप्टर मध्ये. तर या टॉपिक मध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त सिनॉनिम्स म्हणजे समानार्थी शब्द पाठ करायचे. ठीक आहे, यात एक्सप्लेन करण्यासारखं एवढंच होतं. यात तुम्हाला आता काय करायचंय तर हे सिनॉनिम्स पाठ करायचे. जितके जास्त पाठ करणार आहे एक्झाम मध्ये तितका जास्त फायदा होणार आहे. प्लस तुमचं कम्युनिकेशन अजून बेटर करण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला हे वर्ड्स युजफुल असणार आहेत. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिनॉनिम. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. हॅलो फ्रेंड्स, आपला नेक्स्ट सब टॉपिक आहे व्होकॅब्युलरी या युनिटमधला. व्होकॅब्युलरी हा आपण फर्स्ट युनिट बघतोय स्कॉलरशिपचा, आणि त्यामध्ये या व्होकॅब्युलरीमध्ये आपण काही सब टॉपिक्स बघणार आहोत. त्यात फर्स्ट सब टॉपिक आपण बघितलेला आहे सिनॉनिम्स, अँड द सेकंड वन इज अँटोनिम्स. अँटोनिम्सला मराठीमध्ये विरुद्ध अर्थी शब्द
असं बोलतो आपण. ठीक आहे. विरुद्ध म्हणजे काय, तर दोघांचे एकदम अपोजिट मिनिंग आहेत. एक राईट तर दुसरा लेफ्ट, एक वेस्ट तर दुसरा ईस्ट, एक करेक्ट दुसरा इनकरेक्ट और फॉल्स. बरोबर आहे. ट्रू और फॉल्स. त्याच्यानंतर क्वेश्चन आन्सर, हाय लो, ब्लॅक व्हाईट, डे नाईट, हे सगळे काय आहेत तर अपोजिट वर्ड्स आहेत एकमेकांना. इफ द वर्ड्स हॅव्हिंग इफ द वर्ड्स हॅव्हिंग अपोजिट मिनिंग वर्ड्स हॅव्हिंग अपोजिट मिनिंग टू इच अदर, दोज वर्ड्स वी कॉल अँटोनिम्स. त्या वर्ड्सला आपण, त्या शब्दांना आपण अँटोनिम किंवा विरुद्धार्थी शब्द असे बोलतो. ठीक आहे. मग मी इन शॉर्ट इथं लिहून दिलेलं सुद्धा आहे की वर्ड्स विथ एक्झॅक्ट अपोजिट मिनिंग्स कॉल्ड अँटोनिम्स. ठीक आहे. मग आपल्याला काय करायचं आहे तर होतील तितके जास्तीत जास्त वर्ड्स आपल्याला पाठ करायचे. कुठले? अँटोनिम्स. सेम फॉर द सिनोनिम्स. जो अगोदर आपण टॉपिक बघितलेला आहे त्या टॉपिकमध्ये आपण काय केलेलं आहे की सिनोनिम बघितलेले आहेत. आणि सिनोनिम आणि अँटोनिम्स या दोन्हींच्या तुम्ही काय करणार आहे, तुम्हाला एक चार्ट देईल किंवा टेबल देईल. त्या टेबलमध्ये पूर्ण एका टेबलवरती सिनोनिम्स असतील, एक्झाम्पल्स, नंतर अँटोनिम्स असतील. ते पूर्ण एक्झाम्पल्स तुम्ही काय करायचे तर नोटबुकमध्ये तुमच्या नोट डाऊन करून घ्यायचे आणि पाठ करून ठेवायचे. आणि याच्यापेक्षा जास्त जे मी देणार आहे त्याच्यापेक्षा अजून जास्त जर काही तुमच्याकडे कुठून तुम्ही कलेक्ट करा, अजून अँटोनिम्स असतील, सिनोनिम्स असतील. म्हणजे आपण सांगू शकत नाही की एक्झामला आपल्याला कुठलं विचारलं जाईल. बट जास्तीत जास्त जितके तुम्ही स्वतःजवळ कलेक्शन करणार आहे अँटोनिम्सचं किंवा सिनोनिम्सचं, तितका आपल्याला जास्त फायदा होणार आहे एक्झाममध्ये. ओके. कारण या टॉपिकला खूप जास्त वेटेज आहे, खूप जास्त प्रश्न विचारले जातात एक्झाममध्ये. ओके. सो सो लेट्स हॅव सम एक्झाम्पल्स. काही एक्झाम्पल्स मी इथे लिहिलेले आहेत ॲज यू कॅन सी. ओके. सो बिग अँड स्मॉल, दिस इज अवर फर्स्ट अँटोनिम्स, पेअर ऑफ अँटोनिम्स. बिग, स्मॉल. बिग मीन्स मोठा, सगळ्यांना माहिती. आता यांचे अर्थ माहीत करून जर घेतले तर लक्षात ठेवायला अजून सोपं असतं. बिग, स्मॉल एकदम इझी आहे, एकदम इझी. नेक्स्ट सेकंड वन इज टायनी. अँड फॉर टायनी देर आर मोर दॅन वन अँटोनिम्स. टायनी म्हणजे असतो छोटा. मग त्या छोट्याच्या आपल्याला अपोजिट वर्ड पाहिजे ना, आता अपोजिट मिनिंग असणारा वर्ड, तर मग मोठा बोलावं लागेल आपल्याला. मग इंग्लिशमध्ये काय सांगता येईल टायनीसाठी तर लार्ज म्हणजे मोठा, ह्यूज मीन्स ऑल्सो मोठा, आणि बिग म्हणजे सुद्धा मोठा. सो टायनी या एका वर्डसाठी मोर दॅन वन अँटोनिम्स आलेले आहेत. जसं मी सिनोनिम सांगितले तुम्हाला की फॉर वन वर्ड वी कॅन गिव्ह मोर दॅन वन सिनोनिम्स. एकापेक्षा जास्त सिनोनिम्स आपण सांगू शकतो, असतात शब्दांचे. ठीक आहे. ते आपल्याला फक्त शोधावे लागतील, लक्षात ठेवावे लागतील. थर्ड पेअर ऑफ अँटोनिम्स इज स्टार्ट, एंड. स्टार्ट म्हणजे सुरू करणे, एंड म्हणजे संपणे. नेक्स्ट फास्ट, स्लो. ओके. देन सायलेंट, एक्साइटेड. सायलेंट मीन्स काय, एकदम शांत गरीब मुलगा. आणि एक्साइटेड म्हणजे काय, ज्याचं काही ना काही चालूच असतं, बडबड तरी करेल किंवा काहीतरी खेळत तरी राहील कशासोबत, त्याच्या बॉडीची मुवमेंट तरी करत राहील. दॅट इज एक्साइटेड. नेक्स्ट इज हंबल अँड ॲरोगंट. हंबलचं काय अँटोनिम बघा, ॲरोगंट. आता ॲरोगंट, हंबल म्हणजे काय तर बाबा एकदम आज्ञाकारी, रिस्पेक्टफुल, सगळ्यांना रिस्पेक्ट देणारा असा एखादा व्यक्ती, त्याला आपण हंबल म्हणतो, सगळ्यांशी चांगला वागणारा. अँड ॲरोगंट, कुणाचं न ऐकणारा. ठीक आहे. किंवा उद्धटपणे बोलणारा, त्याला आपण ॲरोगंट म्हणतो. तर वरती जे बघा 1 to 5 जे तुम्हाला पेअर ऑफ अँटोनिम्स दिलेले आहेत, हे आपल्या इझी कॅटेगरीमध्ये येतं. इझी की जे तुम्ही आतापर्यंत 6 स्टँडर्डपर्यंत शिकलेले आहात. पण आता हा जो तुम्हाला 6 नंबरला दिसतोय हंबल अँड ॲरोगंट, तर हा थोडासा आपल्याला स्कॉलरशिपच्या दृष्टिकोनातून असे अँटोनिम्स आपल्याला काय करायचे, तयार करायचे किंवा त्याचा अभ्यास करायचा आहे. थोडंसं लेवल अप करायचे आपल्याला, हार्ड लेवलचे काहीतरी अँटोनिम्स असतील, सिनोनिम्स असतील, हे पाठ करायचे, लक्षात ठेवायचे. नेक्स्ट बघा, वेल्दी, पुअर. वेल्दी म्हणजे कोण, ज्याच्याकडे खूप सारी संपत्ती आहे, ज्याच्याकडे खूप सारा पैसा आहे, तो श्रीमंत आहे, त्याला आपण वेल्दी म्हणतो. आणि पुअर म्हणजे कोण, गरीब, ज्याच्याकडे बाबा नाहीये काही. नेक्स्ट डिफिकल्ट, इझी. ओके. डिफिकल्ट, इझी हे सगळे जे बाजूला दिसतात आपण सिनोनिम्समध्ये यांचे समानार्थी शब्द बघितले होते. आता इथं आपण त्यांचे विरुद्धार्थी शब्द बघतोय. डिफिकल्टसाठी आपण इकडे लिहिलं होतं हार्ड. मग आता डिफिकल्टसाठी अँटोनिम्स असणार आहे इझी. ओके. इझी. देन काइंड. काइंड म्हणजे काय, दयाळू. जो सगळ्यांना चांगलं बोलतो, सगळ्यांची मदत करतो, त्याला आपण काइंड बोलतो, दयाळू. आणि मग असा जो नाही आहे, जो मदत करत नाही कोणाची, तो कोण असतो तर अनकाइंड असतो. आणि त्यालाच अजून काय म्हणू शकतो आपण, इनसेन्सिटिव्ह. ठीक आहे. मला काही घेणं नाही दुसऱ्याचं, दुसऱ्यांबद्दल काही तो फील करत नाही, काही सेन्स करत नाही, दॅट इज इनसेन्सिटिव्ह. नेक्स्ट हॅपी. हॅपी आनंदी. त्यांचे सिनोनिम्समध्ये सांगतोय, अगोदरच्या यात आपण बघितले होते सिनोनिम्स हॅपीचे, जॉयफुल, चिअरफुल, ग्लॅड, ब्लेस्ड, डिलाइटफुल. हे सगळे त्याचे काय होते, सिनोनिम्स म्हणजे सारख्या अर्थाचे शब्द. आता आपण इथे काय बघतोय तर विरुद्ध अर्थाचे शब्द. हॅपी.
हॅपीचे. हॅपी म्हणजे आनंदी, मग जो आनंदी नसतो त्याला आपण काय म्हणतो, तर सॉरोफुल असू शकतो किंवा मग तो अनहॅपी. हॅपी, अनहॅपी. ओके. नेक्स्ट, प्रिटी, अगली. प्रिटी म्हणजे सुंदर, अगली म्हणजे कुरूप असा त्याला शब्द आहे मराठीमध्ये, जे सुंदर नाहीये असं आपण मराठीत म्हणू शकतो. फेमस, सगळ्यांना माहीत असणारा, नोन टू एव्हरीवन. अँड अपोजिट फॉर द फेमस इज अननोन. अननोन, माहिती नाही कोण आहे, कुठे राहतो, काही नाव घेऊ, काही माहिती नाही, गाव माहिती नाही, काय करतो काहीही माहिती नाही, असं कोणी जर असेल, एखादं असं ठिकाण असेल अननोन, जे कोणालाच माहिती नाही. नेक्स्ट, केअरफुल. केअरफुल म्हणजे जो सगळ्या गोष्टींमध्ये अलर्ट असतो, असा कोण असतो, तर केअरफुल. ओके, एकदम अलर्ट, आजूबाजूला काही घडतं बिलकुल केअरफुल असतो, सावधान असतो. अँड केअरलेस. केअरलेस मीन्स व्हॉट, काही घेणदेण नाही आजूबाजूला काय चाललंय, त्याचं पण स्वतःचं काय चाललंय काही माहिती नसतं, दॅट इज केअरलेस. त्याला काही काळजी नाही दुसऱ्या गोष्टींची. नेक्स्ट इज डेंजर. डेंजर म्हणजे काय, धोका म्हणतो आपण त्याला, संकट. आणि त्याला अपोजिट काय असणार आहे मग, तर सेफ. सेफ आहे, काही डेंजर नाही आहे, धोका नाही आहे, एकदम सगळं व्यवस्थित आहे. नेक्स्ट इज राईट. आणि राईटसाठी काय अँटोनिम्स आहेत, तर राईटसाठी रॉंग, एकदम सिम्पल आहे. राईट म्हणजे काय, बरोबर. रॉंग म्हणजे चुकीचं. नेक्स्ट बघा, राईटसाठीच आपण अजून पण विचार करू शकतो की राईट आणि फॉल्स. फॉल्स म्हणजे पण काय, चुकीचं. आणि राईटलाच आपण इनकरेक्ट सुद्धा म्हणू शकतो. नेक्स्ट, असेंड. असेंड म्हणजे काय बरं, असेंड म्हणजे चढता क्रम. आणि डिसेंड म्हणजे काय, उतरता क्रम. बरोबर आहे. मग चढताच्या विरुद्धार्थी असणार आहे उतरता, म्हणून हे दोन एकमेकांचे काय आहेत, तर अँटोनिम्स आहेत. दिस इज अ पेअर ऑफ अँटोनिम्स, असेंड, डिसेंड. ओके. सो इतके एक्झाम्पल आपण बघितलेले आहेत. वी हॅव सीन 16 एक्झाम्पल्स अँड यू हॅव टू रिमेंबर मोर अँड मोर पेअर ऑफ अँटोनिम्स. ओके. सेम फॉर द सिनोनिम्स. सगळ्यांनी हे काळजीपूर्वक हा चॅप्टर करायचा आहे. यामध्ये पाठांतराचा, लक्षात ठेवण्याचा खूप जास्त पार्ट आहे, की जास्तीत जास्त जर अँटोनिम्स किंवा सिनोनिम्स आपण जर लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न केला किंवा ठेवलेत, तर आपल्याला फायदा एक्झाममध्ये त्याचा होणार आहे. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट अँटोनिम्स अँड सिनोनिम्स. तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडला जी आता चार्ट किंवा टेबल मिळणार आहे, त्याच्यामध्ये काही अँटोनिम्स असतील, काही सिनोनिम्स असतील, जे आपल्या एक्झामच्या पर्स्पेक्टिव्हने, एक्झामच्या दृष्टिकोनाने आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. ते सगळ्यांनी आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवायचे आणि नंतर त्यांना लक्षात सुद्धा ठेवायचं आहे. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट अँटोनिम्स. सो वी विल एंड दिस टॉपिक हिअर.